اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین. ہم الدرس الخامس عشر الاعراب کا پڑھتے رہے ہیں، تو آج اس کا لاسٹ ہے، وہ لاسٹ چیپٹر کا لاسٹ سبق ہے، لیسن ہے 116 پیج نمبر ہے، 116 صفحہ نمبر آپ کی کتاب کا. تأمل اعراب ما یلی، تأمل آپ غور فکر کرو اعراب پر، ما یلی جو آنے والے اعراب پر غور و فکر کرو. کیا ہے؟ مثلا المرفوع ہے پہلا، دوسرا المنصوب اور المجرور. المرفوع، المنصوب، المجرور. پہلے میں نے کہا آپ کو اس کا اظہار عام طور پر پہلے ہم آپ کو فتحہ سے، یہاں ضمہ سے مرفوع کا، فتحہ سے نصب کا، اور کسرہ سے جر کا کرتے تھے، لیکن ضروری نہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا بھی ہے. کبھی وہ مثلا جو مثنیٰ ہوتا ہے، جو مثنیٰ ہوتا ہے، جو یہ جو ہوتا ہے، یہ الجمع السالم بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اس کا بھی جو ہے وہ حروف میں اعراب ہوتا ہے. اب دھیان دے لیجیے، المرفوع فاعل، فاعلا، فاعلن. مرفوع حالت ہے فاعل، یہاں دو پیش یعنی تنوین، یہاں فاعلن دو زبر، یہاں فاعلن یہاں دو زیر. یہ ضمہ کی صورت میں، یہ فتحہ کی صورت میں، اور ایک کسرہ کی صورت میں. یعنی رفع جو ہے وہ کس شکل میں آیا، یہاں اظہار ہوا، یہاں رفع یعنی ضمہ کی صورت میں. نصب جو ہے کس صورت میں آ گئی، دو زبر کی صورت میں، اور دو زیر کی صورت میں کیا آ گیا، جار. تو یہ مرفوع ہے یعنی رفع والا ہے، یہ منصوب ہے نصب والا ہے، یہ مجرور ہے یعنی جار والا ہے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دو پیش ہو، دو زبر ہو، دو زیر ہو. مثلا یہاں دیکھ لیجئے، اب یہ تو واحد ہے، المفرد ہے، مفرد کہتے ہیں ایک کو، واحد کو. فاعلن ایک کام کرنے والا، فاعلن دو ایک کام کرنے والا، فاعلن ایک کام کرنے والا. مثلا میں کہوں گا انا فاعلن، میں کام کرنے والا ہوں. فاعلن ضربت فاعلن، میں نے کام کرنے والے کو مارا. مررت بی فاعلن، جب بھی آ گیا حرف جر تو بی فاعلن. معنی تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی حالت یہاں رفعی ہے، یہاں نصبی ہے، یہاں جری ہے. آپ کو سمجھانے کی خاطر، ویسے یہ تو کوئی نہیں ہے، مجھے ذہن میں آ گیا. رفع کہتے ہیں اوپر اٹھنا، اونچا ہونا. نصب سمجھو کہ بیٹھا ہوا، اور جر سمجھو کہ سویا ہوا. یہ رفعی حالت ہے، یہ نصبی حالت ہے، اور یہ جری حالت ہے. یہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے، یا اسے کم، اور یہ اسے بالکل کام. یہ صرف سمجھانے کی خاطر، یہ کوئی رول نہیں ہے، میں نے آپ کو سمجھانے کی خاطر. فاعلن تو کام کرنے والا جو ہوتا ہے، جب وہ کوئی کام کرے، جس وقت وہ کام کرنے والا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں فاعلن. یعنی جب وہ ایز فاعل ہو، سبجیکٹ ہو. فاعلن جب اس کسی کام کرنے والے پر کوئی کام کیا جائے تو وہ نصب منصوب کی صورت میں ہوگا. فاعلن جب وہ جاری صورت میں. اب آ جائیے یہاں فاعلان، فاعلین، فاعلین. تو کیا ہم نے سمجھا کہ اگر مرفوع حالت یہاں دو کی ہے، تثنیہ کی ہے، مثنیٰ کی ہے، تو کیا آئے گا، فاعلان. الف نون سے اس کا اظہار ہو گیا. یہاں اس کو دو پیش سے اظہار نہیں ہو گیا، یہ رفع کے، یہ بھی مرفوع ہے. دو کام کرنے والے، دو کام کرنے والے، دو کام کرنے والے. فاعلان، فاعلین، فاعلین، یہ بھی دو کام کرنے والے، یہ بھی. لیکن جب یہ رفعی حالت میں ہو، مرفوع ہو، تو ہم کہیں گے فاعلان. یہاں اس کو آپ کہیں گے دو پیش تو آیا نہیں، ایک پیش بھی نہیں آیا، یہ کیا ہے؟ دراصل اس کا اظہار جو ہے الف نون سے آ گیا، جیسے ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں بھی پڑھ لیا، فاعلان. اب نصبی حالت جو ہے، یہاں زبر نہیں آئے گی، بس فاعلین آئے گا. یہاں فاعلان الف نون سے، یہاں یا نون سے. عین یہاں آن، یہاں عین. فاعلین یہاں بھی عین سے آ گیا، یعنی منصوب اور مجرور کی ایک ہی حالت ہے، یعنی ایک ہی شکل اظہار ہے.
حالت تو یہاں نسبی ہے، منصوب ہے، یہ یہاں مجرور حالت ہے، لیکن شکل جو ہے وہ ایک ہی ہے، دکھتی تو ایک ہی ہے۔ مثلا میں آپ کو کہوں گا کہ کبھی کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ برابر ایک ہی قد کے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن کوئی 11th میں ہوتا ہے، کوئی 12th میں ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ تو برابر ہیں، ایک جیسی، ان کی شکل تو ایک جیسی ہے، لیکن ان کی جو حالت ہے وہ ایک 12th کا ہے، ایک 11th کا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجیے کہ فاعلین تو شکل تو ایک جیسی ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہ منصوب حالت ہے اس کی، یعنی منصوب حالت میں بھی فاعلین کہیں گے، مجرور حالت میں بھی فاعلین کہیں گے۔ آپ دیکھ لیجیے لاسٹ والا فاعلون، کیا ہے؟ فاعلون، 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 فاعلین، فاعلین، شاباش۔ تو یہاں جو ہے فاعلون کیا ہے؟ رفعی حالت، فاعلین کیا ہے؟ نصبی حالت، فاعلین کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہاں لائن آ گیا، تو یہاں کیوں نہیں آ گیا لائن؟ فاعلین کیوں نہیں آیا؟ اگر نصب حالت یہاں آ گئی فاعلین، تو یہاں بھی آنا چاہیے تھا، فاعلین نہیں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ دو کے لیے، فاعلین کے لیے۔ فاعلین ہوتے ہیں سب، فاعلون سب کام کرنے والے، جیسے مسلمون، مسلمین ہوتے ہیں دو، تو مسلمین ہوتے ہیں سب، اتنے فاعلین، یہ اس کا جو ہے، یہ سمجھو ایک سٹینڈرڈ ہے، یہ گردان کا ایک جو ہے سٹینڈرڈ ہے۔ اس کے بعد اس کی مثلا فاعلین، مسلمین، کاتبین، ہے نا، کاتبن، 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 کاتبان، کاتبین، کاتبین، کاتبون، کاتبین، کاتبین، یہاں بھی کیا فاعلین کیا؟ کاتبین۔ اس کا مطلب کہ نصبی اور جری حالت، نصبی اور جری حالت یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، یعنی شاباش، منصوب اور مجرور ہاں مرفوع حالت میں الگ الگ ہوتی ہے، لیکن جو منصوب ہوتی ہے ہم نے دیکھا اس کا تثنیہ اور جمع سالم جو ہے ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا نصب اور ان کا جر ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اور وہ کیسا ہوتا ہے اور کس میں ہوتا ہے؟ اس میں حروف میں ہوتا ہے۔ یہاں یہ جو ہے حرکات میں زبر زیر میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ حرکات یعنی حروف میں ہوتا ہے، لائن، لام یا نون، لام یا نون، فاعلین، 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 فاعلین۔ تو اگر ہم گردان کریں کیا کریں؟ فاعلون، فاعلان، فاعلون، فاعلتن، فاعلتان، وہ تو نیچے آئے گا، فاعلن، اگر ہم فاعلن مرفوع حالت، فاعلن منصوب حالت، فاعلن مجرور حالت، فاعلان، فاعلین، فاعلین، اور پکا فاعلون، فاعلین، فاعلین، ہے نا، مسلم، مسلمان، مسلمین، مسلمان، مسلمین، مسلمین، مسلمون، مسلمین، مسلمین، کاتب، کاتبن، کاتبن، کاتبان، کاتبین، کاتبین، کاتبون، کاتبین، کاتبین۔ اب یہاں جو ہے یہ بڑا آسان ہے، یہ بھی اسی کے ساتھ ہے، یہ تو مؤنث ہے، وہ تو مذکر ہے، یہ تو مؤنث ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ یہاں ہے فاعلتن، کیا لکھا ہے؟ فاعلتن، فاعلتان، دیکھیے فاعلتن، وہاں ہے فاعلون اوپر، یہاں ہے فاعلتن، فاعلتن۔ یہ میں تھوڑا زوم ان کرتا ہوں تاکہ آپ کو دونوں یہ گردان نظر آئیں، آپ کی کتاب میں بھی ہے، شاباش۔ یہاں ہے فاعلن، یہاں ہے فاعلتن، فاعلن، فاعلن، فاعلتن، ہے نا، فاعلن، فاعلتن، فاعلن، فاعلتن، کچھ نہیں ہے، یہاں گولتا مؤنث کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تینوں جو ہے یہ مؤنث ہے، اور یہ تین جو ہے یہ مذکر ہے۔ فاعلن، فاعلتن، 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 ہے نا۔ یہاں رفع کی صورت کیا ہے؟ یہاں اظہار کس کے ساتھ؟ ضمہ کے ساتھ کیا گیا ہے نا، یہاں فتحہ کے ساتھ، یہاں کسرہ کے ساتھ، ہے نا، تنوین تو ہے لیکن کس کی تنوین ہے؟ یہاں ضمہ کی، یہاں فتحہ کی، یہاں کسرہ کی۔ اب دیکھیے یہاں فاعلتان دو، یہاں فاعلان تھا، یہاں آ گیا فاعلتان، فاعلان دو کام کرنے والے، فاعلتان دو کام کرنے والیاں، فاعلتین دو کام کرنے والیاں، فاعلتین دو کام۔ آپ کہیں اس کو بھی کہا آپ نے دو کام کرنے والیاں، دو کام کرنے والے، ہاں یہاں یہ رفعی حالت میں ہے، یہاں نصبی حالت میں ہے، یہاں جری حالت میں ہے، یہاں یہ مرفوع ہے، یہاں یہ منصوب ہے، یہاں یہ مجرور ہے۔ تو ہم نے دیکھا فاعلتین اور فاعلتین برابر، یہاں بھی ایسا ہی ہے نا۔ آپ دیکھ لیجیے لاسٹ والا فاعلاتن،
वहाँ है फ़ाइलून, ऊपर क्या है, ऊपर है फ़ाइलून है, यहाँ है फ़ाइलातुन, क्योंकि फ़ाइलतुन फ़ाइलतान फ़ाइलातुन है ना, फ़ाइलतुन फ़ाइलतान फ़ाइलातुन। ये जो है इसका इजहार जो है, इसका इजहार अलिफ ता से आ गया। अलिफ ता से किसका इजहार आ गया, अलिफ ता से रफ़ई सूरत की फ़ाइलातुन, यानी फ़ाइल तो है ही, अलिफ ता क्या आ गया इसका रफ़ई सूरत, लेकिन मुअन्नस, मुअन्नस रफ़ई सूरत आ गया अलिफ ता। यहाँ वाव नून आ गया मुज़क्कर के लिए, यहाँ आ गया अलिफ ता फ़ाइलातुन। यहाँ फ़ाइलातिन है ना, ये मनसूब है, हालांकि होना चाहिए थे, दो ज़बर होनी चाहिए थी, नसब है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ भी फ़ाइलातिन आ गया। क्यों क्यों अगर, तो इसके बाद जो है फ़ाइलातिन फ़ाइलातिन फ़ाइलातिन, तो क्या हमने समझा, हम अगर हम ऊपर का गदा करें फ़ाइलुन फ़ाइलानि फ़ाइलुन फ़ाइलतुन फ़ाइलतानि फ़ाइलातुन। अब अगर मनसूब की सूरत हो गया फ़ाइलन, क्या आएगा शबाश, फ़ाइलन फ़ाइलैनि फ़ाइलीन फ़ाइलतुन फ़ाइलतैनि फ़ाइलातुन, है ना, शाबाश। अब अगर मजरूर सूरत होगी, क्या मजरूर की कहते हैं, फ़ाइलिन फ़ाइलीन फ़ाइलिन फ़ाइलैनि फ़ाइलीन फ़ाइलतिन फ़ाइलतैनि फ़ाइलातिन। तो खैर ये जो हम आपने ये जो है यहाँ भी आप देखेंगे, ये जो तस्निया और जमा जो है, तस्निया और जमा की नस्बी और जरी हालत जो है एक जैसी है। तदरीबात बड़ा ये शॉर्ट है, ये मिनट एक दो लगेंगे बस, और कुछ नहीं यहाँ के तब तो आप देखेंगे। तदरीबात इस्बित अवाखिर कलिमात बिशक्ल, इसको जो है आपको ज़ब्त करना है शक्ल, शक्ल में मतलब यहाँ एराब के साथ, इन्हीं एराब के साथ जो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। पहला क्या है, हाजा तालिबुन, ये एक तालिब इल्म है ना, ये तो बड़ा आसान है, हाजा तालिबुन, ये एक तालिब इल्म है। तो इसके बाद क्या क्या लिखा है, शाबाश, अच्छा, नसर तो फ़कीरतन, हाजा तालिबुन, यहाँ तालिबुन जो है वाहिद है, लेकिन किस में है, ये मरफू हालत में है ना। अब अगर दूसरा लाएंगे, रअयतु मुदर्रिसन, मैंने देखा, मैं यहाँ फाइल हूँ, तो मुदर्रिस क्या है, मफऊल है, जिसको मैंने देखा। जो ऑब्जेक्ट होगा, जो मफऊल होगा, वो किसमें, वो नस्बी हालत में होता है। हमने ऊपर पढ़ लिया कि जब अकेला होगा पहले को होगा तालिबुन तालिबन तालिबिन, इसी तरह मुदर्रिसुन मुदर्रिसन मुदर्रिसिन। यहाँ क्यों आएगा मुदर्रिसन, यहाँ पहचानने के लिए, चूंकि अलिफ है, अलिफ का मतलब ये यहाँ क्या है, अलिफ से पता चलता है कि दरअसल ये जो है ये मंसूब शक्ल है। मुदर्रिस तो असल में मुदर्रिस है, मुदर्रिसन जब भी अलिफ को आएगा साथ, का मतलब है कि मुदर्रिसन है, समझा आपने। तो हमने क्या पढ़ लिया, क्योंकि मैं काम करने वाला हो रहा, तो मैंने देखा, मैंने काम किया, देखने का काम मैंने किया, किसको देखा मैंने, मुदर्रिस को देखा, वो मफऊल है। जब वो मफऊल है तो उसको क्या आएगा, उसको नस्ब आएगी। नस्ब की सूरत क्या है, पहले को वाहिद को, जैसे तालिबुन तालिबन तालिबिन, मुदर्रिसुन मुदर्रिसन मुदर्रिस, यहाँ तो क्या आएगा मुदर्रिसन, रायतु मुदर्रिसन रायतु। इसे सल्लम तो अला आलिमिन, सल्लम तो मैंने सलाम किया, अला अला मैंने पर, अरबी में जब किसी को सलाम करते हो सल्लम तो अला है, तो सल्लम तो अला, अला चूंकि आलिमुन भी हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ आलिमिन क्यों कहा, क्योंकि अला है, अला क्या है, हरफी जर है। जब हरफी जर है तो ये जो है ये मजरूर होगा, चूंकि वाहिद है। मैंने आपको कहा यहाँ मरफू था लिहाजा तालिबुन, यहाँ मनसूब था लिहाजा मुदर्रिसन, यहाँ मजरूर है, जर है, इससे पहले हरफी जर है, ये जब मजरूर बनेगा आलिमिन, शबाश, आलिमुन आलिमन आलिमिन। यहाँ क्यों आलिमिन आएगा, क्योंकि इससे पहले हरफी जर आ गया, सल्लम तो अला आलिमिन। इसके बाद है हादिही मुअल्लिमुन हादिही मुअल्लिमतुन, चूंकि मुअन्नस है, हादिही मुअल्लिमतुन, ये एक मुअल्लिमा है। यहाँ भी हमने ऊपर पढ़ लिया, जब मुअन्नस होगी लेकिन वाहिद होगी, मुफरद होगी, उसको हम इजहार उसका करते हैं, जुम्मा से तनवीन लगाएंगे, हादिही मुअल्लिमतुन, ये एक उस्तानी है। मररतु बि, मररतु मैं गुजरा, मर्र यमरु होता है गुजरना चलना, मररतु चूंकि ये माजी का सेगा है, 13वां सेगा है, मर्रा मर्रा मर्रू मर्रत मरता मरना मरना मरता मरतुमा मरतु मरती मरतुमा मरतुना, मररतु मैं गुजरा, मरना हम गुजरे, मररतु मैं गुजरा, बि मने से, किसके पास से गुजरा, ज़ईफ़तिन एक
कमज़ोर औरत से, ज़ईफ़तुन मैंने कमज़ोर, ज़ईफ़ुन मीनस कमज़ोर मर्द, ज़ईफ़तुन मीनस कमज़ोर औरत। तो यहाँ दो ज़ेर हमने क्यों इज़हार किया, क्योंकि ये जरी हालत है, ये मजरूर है। क्यों मजरूर है? क्योंकि इससे पहले बा है, बा क्या है? हर्फ जर है। आपने पढ़ा है बाव ताओ का फलाम वाव मुंज़ु मुस्खला रुब्बा हाशा मिन अदाफी अनाला हता इला, ये क्या है? हर्फ जर है, उनमें से बा भी है, हैं? पहला ही हर्फ बा उताओ, बा जो है हर्फ जर है। तो जब बा लगेगा मर्रतु बिज़ईफ़तिन, था तो ज़ईफ़तुन, लेकिन जब बा लगा तो मर्रतु बिज़ईफ़तिन, में एक ज़ईफ़ा कमज़ोर औरत से गुजरा या बूढ़ी औरत से गुजरा, तो यहाँ जो है यहाँ ये मजरूर हालत है। अब ऊपर की, अब जो है छठे की तरफ आ जाए। यहाँ नसर तो मैंने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, जब मैंने मदद की तो मैं फाइल हूँ। यहाँ ये तू जो है ये ज़मीर है किसका? मैंने काम किया। कतब तो मैंने लिखा, अबद तो मैंने इबादत की, नसर तो मैंने मदद की। नसर यंसुर कहते हैं मदद करना। नसर तो मैंने मदद की। फ़कीरतन मैंने फ़कीरह की मदद की, मैंने फ़कीर औरत की मदद की। ये फ़कीरतन क्यों, फ़कीरतुन क्यों नहीं आया? क्योंकि ये इस वक्त मफ़ऊल है, मैं फाइल हूँ, मैंने काम किया। किस पर काम किया? फ़कीरह पर, यानी फ़कीर औरत पर, मुफलिस औरत पर। तो वो क्या है? वो इस वक्त मनसूब आएगी, क्योंकि ये मफ़ऊल है। मफ़ऊल होने की सूरत में मनसूब जो होता है, इसका इज़हार क्या आएगा? दो ज़बर की सूरत में आएगा, यानी फतहतैन की सूरत में आएगा। नसर तो फ़कीरतन, मैंने एक फ़कीरा की मदद की। समझा आपने? फ़कीरतुन, फ़कीरतन, फ़कीरतिन। फ़कीरतुन मरफू, फ़कीरतन मनसूब, फ़कीरतिन मजरूर। यहाँ क्या है? मनसूब। क्यों? क्योंकि यहाँ ये मफ़ऊल है। मफ़ऊल क्या होता है? मनसूब होता है। फ़ाइल मरफू होता है, मफ़ऊल मनसूब होता है। रायतु मुदर्रिसन, मैंने एक मुदर्रिस को देखा। अच्छा, ये तो हमने पढ़े। हादानी मुस्लिमानी, हाजानी ये दो है, हाजा मुस्लिमुन, हादानी मुस्लिमानी, ये दो हैं, क्या हैं? मुसलमान मर्द। इसका मतलब ये कि अलिफ नून जो है ये यहाँ रफा को इजहार करते हैं। हादानी, ये जब मुसन्ना होता है, जब तस्निया होता है, हादानी हम अलिफ नून से इजहार करते हैं उसका, किसका? रफा का। पेश के बदले, पेश तो नहीं होता है यहाँ। हादानी जब यहाँ है तो मुस्लिमान आएगा, मुस्लिमुन मुस्लिमानी। तो यहाँ भी रफ़ई सूरत में है ये, है ना? लेकिन क्या लिखे? हादानी मुस्लिमानी, ये दो मुसलमान मर्द हैं। आने हादानी मुस्लिमानी, है ना? तो यहाँ अलिफ नून को यहाँ जेर लगाएंगे, जरूरी जेर लगानी है, यहाँ दो जबर लगानी है। इसी को कहते हैं इज़्बित अवाखिर कलिमात बिशक्ल। अब क्या है? रायतु मुस्लिमातिन, रायतु मैंने देखा, मुस्लिमातिन मैंने मुसलमान औरतों को देखा। चूंकि मैंने देखा, मैं क्या हूँ? मैं फाइल हूँ। अब जो है ये तो मुस्लिमातन होना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो मनसूब हालत है, हमने ऊपर पढ़ा फ़ाइलातिन और फ़ाइलातिन, मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन, दोनों मजरूर और मनसूब और मजरूर। कैसे? मैं आपको दोबारा याद दिलाऊंगा। यहाँ ये देख लीजिए, हमने किया था ना यहाँ ये जो है ये क्या, ये कौन सी हालत है? ऊपर देख लीजिए, मनसूब हालत भी फ़ाइलातिन है और मजरूर हालत भी फ़ाइलातिन है। तो यहाँ क्या है? रायतु मैंने देखा, क्या देखा मैंने? शाबाश, रायतु मुस्लिमातिन, रायतु मुस्लिम। यहाँ क्या है? यहाँ ये मनसूब हालत, लेकिन मनसूब फिर भी इसको दो ज़ेर है। इसको हालांकि है तो ये मनसूब, लेकिन इसका इजहार क्या है? कसरतैन से है ना? शाबाश। मैंने आपको ऊपर भी कहा कि जरी हालत और नस्बी हालत इनकी एक ही होती है। किसकी? जमी सालिम की। चल लीजिए, सल्लम तो अला मुस्लिमातिन, ये देख लीजिए, यहाँ एक और इसी पता चलेगा। यहाँ तो था मफऊल, ये तो मनसूब था, ये तो मनसूब था। यहाँ क्या है? यहाँ अला है, हर्फ जर है। तो यहाँ क्या होगा? ये जरी हालत होगी, लेकिन यहाँ मुस्लिमातिन, सल्लम तो अला मुस्लिमातिन, यानी मनसूब हालत में भी मुस्लिमातिन, मजरूर हालत में भी मुस्लिमातिन। ये मजरूर है, यहाँ हर्फ जर है। हर्फ जर के बाद जो है ये क्या मजरूर आएगा, सल्लम तो अला मुस्लिमातिन। इसके बाद मररतु बिज़ईफ़तिन, मररतु मैं गुजरा, बिज़ईफ़तिन एक, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। नज़रतु इला ज़ईफ़ैनि, नज़रतु इला मैं नज़र तो मैंने देखा, नज़र मैंने देखा, नज़र तो मैंने देखा, 13वां सीगा है माजी का। इला मैंने की तरफ, कहाँ की तरफ? ज़ईफ़ैनि, दो कमज़ोर मर्दों की तरफ। तो ज़ईफ़ैनि जो है ये तस्निया के लिए है,
منصوب حالت لیکن مذکر کے لیے. جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا فاعلین، میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں، یہ ہم نے پڑھا تھا فاعلین، ہے نا، یہ کیا ہے؟ منصوب حالت ہے نا یہی. تو لیکن یہ بھی ہے کہ مجرور حال بھی کیا ہے؟ فاعلین. یہاں بھی ہے کہ نظرت الی ضعیفین، الی کیا ہے؟ الی ہے جار، تو یہ جاری حالت ہے اس کی. پتہ نہیں میں نے شاید غلط بتایا تھا، میں نے بتایا نہیں، نظرت الی ضعیفین میں یہ کیا ہے؟ یہ مجرور حالت ہے، لیکن یہاں دو ضعیفین آئے گا کیونکہ اوپر ہم نے پڑھا فاعلین، شاباش، کیا پڑھا؟ فاعلین اور فاعلین دونوں چاہے منصوب ہوں یا مجرور ہوں، ان کو ایک ہی شکل آئے گی، فاعلین فاعل. یہاں بھی آئے گا، کیا آئے گا؟ ضعیفین اور ضعیفین، نظرت الی ضعیفین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.